حضرت مولانا مفتی شہنواز صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامعین کو نوازیں۔ یہ بھی مصباحی ہیں، پھر اس کے بعد یہ اظہر گئے، اب یہ پرتاپ گڑھ میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی 10 منٹ کی تقریر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ آئے حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کرنے سے قبل سب سے پہلے اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت، شہزادہ حضور حافظ ملت، جانشین حضور حافظ ملت، حضور سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں شہزادہ حضور حافظ ملت، حضور عزیز ملت اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور دیگر تمام تر علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت کا حکم ہے کہ آپ جہاں پر ہیں ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، جو لوگ جہاں پر ہیں وہیں پر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کے بعد دیگر بہت ہی اچھے خطاب کو سماعت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علم کی شان حافظ ملت، علم کی شان حافظ ملت، دین کی پہچان حافظ ملت، علم کی شان حافظ ملت، دین کی پہچان حافظ ملت، جن کے فتوے سے ہو گئے تازہ سب کے ایمان حافظ ملت، واہ 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 واہ، سب کے ایمان حافظ ملت۔ حضرات گرامی، آج ابوالفیض حضور حافظ ملت علیہ رحمت الرضوان کا مبارک قرص پاک ہے، جس کی سعادتیں ہم تمامی حضرات حاصل کر رہے ہیں، اور جب ہم اس آستانے پر حاضر ہوتے ہیں تو ہماری تمنا یہی ہوتی ہے کہ تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی۔ جتنے لوگ بھی الحمدللہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کر کے جانے والے ہیں، پوری دنیا میں اس فیضان کو لٹانے والے ہیں، ان سب کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو حضور حافظ ملت کی در کی خاک ہوتی ہے اسے ہم اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں تو اس کے فیضان سے الحمدللہ جس علاقے میں جاتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے ہم اہل سنت والجماعت پر، اور الحمدللہ جس کی نمائندگی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اور یہاں کے ذمہ دار اساتذہ اکرام کرتے ہیں، یہ وہی پرانا عقیدہ، وہی مذہب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، ما انا علیہ واصحابی۔ الحمدللہ اس کی سچی تصویر اور اس کی نمائندگی جامعہ اشرفیہ مبارک پور آج بھی کر رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جامعہ اس کی نمائندگی کرتا رہے گا۔ حضرات گرامی، جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ سارے بڑے ہمارے حصے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کا نورانی قافلہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروعات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، حضرت شیث علیہ السلام بھی آئے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت اسماعیل بھی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، نہ جانے کتنے انبیاء کرام آئے، اس لیے ہم کم و بیش لگاتے ہیں۔
इतने अंबिया इकराम दुनिया में आए, रसूल न जाने कितने आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिनका हमें उम्मती बनाया है वो रसूल सिर्फ नॉर्मल रसूल नहीं बल्कि उसे रसूल आजम कहा जाता है। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, जो सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में। इसी तरीके से इंसाफ की बात आए, सच बोलने की बात आए, न जाने कितने इंसाफवर के अपने आप को नंबरदार कहलाने लगे, लेकिन कुर्बान जाओ सबसे बड़ा सिद्दीक भी हमारे हिस्से में है, सबसे बड़ा इंसाफवर का ताजदार भी हमारे हिस्से में है, सबसे बड़ा शहीद आजम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में है। इसी तरीके से इमाम 4 हैं, लेकिन उन चारों इमाम में जो सबसे बड़ा इमाम है इमाम आजम अबू हनीफा की जात, वो भी हमारे हिस्से में। जितने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे बड़े हमारे हिस्से में है। इसी तरीके से विलायत में देखा जाए तो शेख सादी शिराजी ने कहा था, गौसे आजम दरमियाने औलिया क्यों मोहम्मद दरमियाने अंबिया, यानी सबसे बड़ा गौस वलियों का ताजदार अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे हिस्से में है। तो जितने बड़े हैं वो सब हमारे हिस्से में है, यानी सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा गौस हमारे हिस्से में। अल्हम्दुलिल्लाह जब फितने पैदा हुए तो उस फितने को यूं तो हर दौर में खत्म करने के लिए अल्लाह ने 100 साल में एक मुजद्दिद का इंतखाब फरमाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माफी करीम में अगर देखा जाए तो अपने वक्त में एक साथ न जाने कितने फितने पैदा हुए, लेकिन उन तमाम फितनों को एक साथ उनके बाकायदा ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला अपने वक्त का सबसे बड़ा मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान की सूरत, वो भी हमारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने बड़े हैं सब हमारे हिस्से में। मुफ्ती आज़म हिंद अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हुजूर मुफ्ती आज़मीन का हाथ शामिल था। और जानते हैं मैंने पढ़ा कि बेकल उत्साही साहब जब बगदाद शरीफ गए तो जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ से सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के आस्ताने की मिट्टी और खाक को लेकर के आए थे। इमाम आज़म अबू हनीफा के आस्ताने की खाक को लेकर के आए थे और बारगाह हाफिज मिल्लत में पेश किया और अरीसा पेश किया कि इसको आप इसकी बुनियाद में डाल दें, जिसको बाकायदा जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद में डाला गया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल अशरफिया में फैज़ाने गौसे पाक भी है, फैज़ाने इमाम पाक भी है, फैज़ाने इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत भी है, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा फैज़ान आज जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर पूरी दुनिया में तकसीम करता हुआ नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पता क्या चला, सारे बड़े वाले हमारे हिस्से में है, यानी कि इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद आज़म भी हमारे हिस्से में, मुफ्ती आज़म हिंद हमारे हिस्से में। इसी तरीके से बिला मुबालगा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की शान, हम सुन्नियों की पहचान, हिंदुस्तान का अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी करने वाला सबसे बड़ा इदारा जिसे दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे बड़ा इदारा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के हिस्से में, सबसे बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामों के हिस्से में। पता क्या चला, जितने दुनिया में बड़े लोग हैं, बड़ी चीज़ें हैं, हमारे हिस्से में हैं। आज हम हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में हाजिर हैं सिर्फ फैज़ हासिल करने के लिए। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं खड़े होकर के बयान करूँ, बस मैं हाजिर हुआ हूँ ताकि बारगाह हाफिज़ मिल्लत का फैज़ मुझे भी मिल जाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो और कुछ आगे बयान करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।